Hello dear students, today I am going to take a class for grade 2, that is class 2, the English lesson number 2, the Brave Sisters. The Brave Sisters. Okay, there was a village, there was a small village, there are two brave sisters lived there, and they were very brave and the very active girls. And one day they saw some poachers entered into the jungle, means the forest, to hunt for, to trap wild animals there. Okay, then what they saw is the men looked very cruel and they are poachers. The brave girl followed them, went to the place and saw what they were doing. They were planning to they are planning to trap for a wild animal, to catch the wild animals there. So they came and informed the warden, means the forest warden. They informed the forest warden. The forest warden thanked both the girls, whose name is Chinu and Rumi. So the forest warden went there and stopped it from poaching the wild animals. This story is all about the two brave sisters. Okay, let's read out and understand the story here. So here, the brave sisters, the title itself indicating that, stating that it's all about, the story is about the brave sisters. So before let's start, circle the ones that you will find in a forest. So you can find the dog, squirrel or something. No, the lion and the rhinoceros and the big trees we can see in the forest, in the jungle. Can you name any other thing that is found in the forest? Yes, tigers, lions, zebra, elephant, bears, etc. we can find in the forests. Okay, we can find in the forest. Clear? So let's read the lesson and understand the story. So you can, by seeing the picture, you can imagine what all the things will happen in the story. So here are some poachers. Here are two brave girls who looked at all the terrible, cruel poachers, and they informed the warden of the jungle. The warden came and stopped them from poaching the animals. So you can see the picture. This is a jungle, the big jungle, and two sisters watched the poachers and they informed the warden. The warden came and stopped the activity. All right, clear? So the same thing we can try to read it in words. In a village, in a small village near a jungle, there lived two sisters. In a village near a jungle, there lived two sisters named Rumi and Chinu. Right? Rumi was 8 years old and she was elder to Chinu. Rumi was 8 years old and she is elder to Chinu. Both the sisters were very kind. They loved the animals living in the jungle. Right? So this is one paragraph. Here in a village near the jungle, there lived two sisters. Their name is Rumi and Chinu. Rumi was 8 years old and she was elder to Chinu. Both the sisters were very kind. They loved the animals living in the jungle. This is all about the story. ಒಂದು ಊರು, ಆ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಆ ಕಾಡಿನ ಸಮೀಪ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಊರು. ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸಿಸ್ಟರ್ಸು ಇರ್ತಿದ್ರು, ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ರೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನು ಅಂತ. ರೂಮಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷನವಳಿದ್ಲ ಅಂದರೆ, ರೂಮಿ 8 ವರ್ಷ ಇದ್ಲಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವಳ ಸಿಸ್ಟರ್, ಶಿ ವಾಸ್ ಎಲ್ಡರ್ ಟು ಚಿನ್ನುಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವಳು. ಅವಳು 8 ವರ್ಷನವಳು ರೂಮಿ, ಅವಳು ಚಿನ್ನುಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವಳು. ಚಿನ್ನು ಸಣ್ಣವಳು. ಬೋತ್ ದ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ವೇರ್ ವೆರಿ ಕೈಂಡ್. ಇಬ್ಬರು ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಭಾಳ ಒಂದು ದಯಾಳುಗಳಿದ್ದರು, ಭಾವನೆ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ದೇ ಲವ್ಡ್ ದ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವರು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ, ಕಾಡಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಜಂಗಲ್, ಅವಿಗೆ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಏನಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಜಂಗಲಲ್ಲಿ, ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ.
ಸೊ ಆ ಕಾಡಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು. ಹೌದಾ? ಒನ್ ಡೇ ದೇ ಸಾ ಅ ಬಿಗ್ ಟ್ರಕ್. ದೇ ಸಾ ಅ ಬಿಗ್ ಟ್ರಕ್. ಒನ್ ಡೇ ದೇ ಸಾ ಅ ಬಿಗ್ ಟ್ರಕ್ ನಿಯರ್ ದ ಜಂಗಲ್. ದೇ ಸಾ ಅ ಬಿಗ್ ಟ್ರಕ್ ನಿಯರ್ ದ jungle. Okay, they saw a truck near the jungle. They saw a truck near the jungle. So they saw one day they saw a big truck stop near the jungle. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಕ್ನಾಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜಂಗಲ್ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು. ಸಮ್ ಮೆನ್ ವಿತ್ ಗನ್ಸ್ ಗಾಟ್ ಡೌನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ರಕ್. ಹೌದಾ? ಕೆಲವು ಜನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗನ್ಸ್ ಇದ್ವು, ಅವೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಂದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಆ ಗನ್ಸಿಂದ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂತ ಗನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದವು. ಎಲ್ಲಿ? ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಕ್ನಿಂದ ಇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಹೌದಾ? ಆ ಪೋಚರ್, ಅವ್ರಿಗೇನಂತಾರೆ? ಪೋಚರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಪೋಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಇಲ್ಲಿಗಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆರ್ ಕಿಲ್ ದ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಅವರಿಗೆ ಪೋಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಜಂಗಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್. ನಾವು ಕಾಡು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೈಟ್? ಫಾರೆಸ್ಟಿಗೆ ಜಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Some men with guns got down from the truck. ಕೆಲವು ಜನ ಟ್ರಕ್ಕಿಂದ ಇಳಿದ್ರು. ಹೌದಾ? ಟ್ರಕ್ಕಿಂದ ಇಳಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನಾಯ್ತು ನೋಡೋಣ. ದ ಮೆನ್ ಲುಕ್ಡ್ ಕ್ರೂಯಲ್. ಮೆನ್ ಲುಕ್ಡ್ ಕ್ರೂಯಲ್ ಅಂತ, ಕ್ರೂಯಲ್ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಕೈಂಡ್, ದಯಾಳುಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂಸೆ ಕೊಡೋರಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಹಳ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸೋರಿಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾರು ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ರೂಯಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ರೂಯಲ್, CRUEL, ಕ್ರೂಯಲ್. ರೈಟ್? ದ ಮೆನ್ ಲುಕ್ಡ್ ಕ್ರೂಯಲ್. ಅವ್ರು ಬಹಳ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಒಟ್ಟೆ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ದಯಾ ಅನ್ನೋದು ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ದೆ ವೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಜಂಗಲ್. ದೆ ವೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಜಂಗಲ್. ದೆ ವೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಜಂಗಲ್. Rumi and Chinnu. Rumi, she was 8 years old and Chinnu was smaller to Rumi. Followed the men and watched them from far. ದೂರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ನೋಡಿದರು. ಯಾರು? ರೂಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿನ್ನು. ರೈಟ್? ದೇ ಸಾ ದ ಮೆನ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ದೇ ಸಾ ದ ಮೆನ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ದೇ ವರ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಅ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಅ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್, ಸೆಡ್ ರೂಮಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದೂರಿಂದ ನಿಂತು ನೋಡಿದ್ರು. ದೇ ಸಾ ದ ಮೆನ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ನೆಲನ ಕೀಳೋದಂತಾರಲ್ಲ, ನೆಲ ಅಗಳೋದಂತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ದೇ ಆರ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಅ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ಅವರು ಆ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವು ಎಲ್ಲೊಂದು ಜಾಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೋ, ಅವು ನೋಡಾರ್ದೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತಗ್ನಾಗ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾವೆ, ತಗ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸೆಡ್ ರೂಮಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವಾರ್ಡನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಆನ್ ಟೆಲ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವಾರ್ಡನ್, ಸೆಡ್ ಚಿನ್ನು. ಸಣ್ಣವಳು ಏನಂತಾಳ, ನಡಿ ನಮಗಂತೂ ಅವರಿದಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಹೋಗಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವಾರ್ಡನ್ಗೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೊಂಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರೂಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿನ್ನು ರ್ಯಾನ್ ಟು ದ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾರ್ಡನ್. ರೂಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿನ್ನು ರ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರು. ಓಡಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು? ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾರ್ಡನ್. ವಾರ್ಡನ್ದೊಂದು ಆಫೀಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನಾಗ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಬಂದು ದೆ ಟೋಲ್ಡ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ ನೋಡಿ, ಇದು ಆಫೀಸು, ಇದು ವಾರ್ಡನ್ನು. ರೂಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿನ್ನು ಬಂದು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ. ಓಕೆ, ರೂಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿನ್ನು ರ್ಯಾನ್ ಟು ದ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾರ್ಡನ್. ವಾರ್ಡನ್ದ ಆಫೀಸಿಗೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು. ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಆಫೀಸರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ದೇ ಸಾ. ಆ ಮನುಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದರು ಅಂತ ಈ ವಾರ್ಡನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾರ್ಡನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ, ರೂಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿನ್ನು ರ್ಯಾನ್ ಟು ದ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾರ್ಡನ್. ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಆಫೀಸರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವಾಟ್ ದೇ ಸಾ. ಆ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರೂಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿನ್ನು ವಾರ್ಡನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೂಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿನ್ನು, ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಪೋಚರ್ಸ್. ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಪೋಚರ್ಸ್. ಪೋಚರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಇಲ್ಲಿಗಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆರ್ ಕಿಲ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೋಚರ್ಸ್. ಪೋಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯು ಆರ್ ಬ್ರೇವ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸೆಡ್ ದ ಆಫೀಸರ್. ಯು ಆರ್ ಬ್ರೇವ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸೆಡ್ ದ ಆಫೀಸರ್. ನೀವಿಬ್ಬರು ಎಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಬ್ರೇವ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಧೈರ್ಯ ಉಳ್ಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗಿರು ನೀವೆಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಬ್ರೇವ್ ಭಾಳ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಅದ ಅಂತ ಅವರು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ವಾರ್ಡನ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಒಂದು ಜಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಫಾರೆಸ್ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಯಲ್ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಕೈಂಡ್, ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಹೋಲ್, ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಎನಿಮಲ್, ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಾರ್ಡನ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯನ್ ಆಫೀಸರ್ ಹೂ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಾಯ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ವಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪೋಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಇಲ್ಲಿಗಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆರ್ ಕಿಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಬ್ರೇವ್ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಅಫ್ರೇಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ನ ನೀವು ಬರೋಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಓದಿ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೇನು ಟಫ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವರ್ಡ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಮೀನಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಬರೆದು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಓದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ರೂಯಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕೈಂಡ್, ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಹೋಲ್, ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್, ವಾರ್ಡನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ಆಫೀಸರ್ ಹೂ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಪೋಚರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಇಲ್ಲಿಗಲಿ, ಲೀಗಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ, ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ಕೆ ಕಿಲ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಪೋಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬ್ರೇವ್ ನಾಟ್ ಅಫ್ರೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇವ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾರು ಅಂಜಿಕೆ ಇರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರೇವ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ತಿಳಿತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಓದೋಣ ಲೆಸನ್ ಇದು. ಇನ್ ಅ ವಿಲೇಜ್ ನಿಯರ್ ಅ ಜಂಗಲ್ ದೇರ್ ಲಿವ್ಡ್ ಟೂ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್, ರೂಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿನ್ನು. Rumi and Chinnu, right? Rumi was 8 years old. She was elder to Chinnu. Both the sisters were very kind. They loved the animals living in the jungle. One day, they saw a big truck stop near the jungle. Some men with guns got down from the truck. See, one day they saw a big truck stop near the jungle. Some men is a singular, men is a plural. Man ಅಂತ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ, men ಅಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ. With guns and got down from the truck. ಗನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಕ್ಕಿಂದ ಇಳಿದ್ರು ಅಂತ. Okay, got down from the truck. The men looked cruel ಅಂದರೆ ಏನಿದು? ನಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಅಂತ. They went inside the jungle. ಅವ್ರ ಜಂಗಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರು. Rumi and Chinnu followed the men and watched them from far. They saw the men digging the ground. ರೂಮಿ ಚಿನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಟ್ಟಾರ, ಏನು ಮಾಡ್ಲಾಗತ್ತಾರ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೂರ ನಿಂತು ನೋಡಿದರು. They saw the men digging the ground. ಅವ್ರು ಏನು ನೋಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನೆಲನ ಕೀಳೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು. They are laying a trap to catch animals ಅಂತ ರೂಮಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. They are laying a trap to catch animals, said Rumi. Let us go and tell the forest warden, said the Chinnu. ನಡಿ ಹೋಗಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವಾರ್ಡನ್ಗೆ ಹೇಳೋನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Rumi and Chinnu ran to the office of the warden. ರನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ರ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಂತ. ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಆಫೀಸರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ದೇ ಸಾ. ಆ ಮನುಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಬ್ಬರು ರೂಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿನ್ನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ಇದು ವಾರ್ಡನ್ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ ನೋಡೋದು. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೂಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿನ್ನು, ವಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಪೋಚರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಇಲ್ಲಿಗಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆರ್ ಕಿಲ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಇವರಿಗೆ ಪೋಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬ್ರೇವ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಫ್ರೇಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗದ, ಯು ಆರ್ ಬ್ರೇವ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸೆಡ್ ದ ಆಫೀಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವಿಬ್ಬರು ಧೈರ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಡುಗಿರಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರೈಟ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್. ವರ್ಡ್ ಪವರ್. The jungle means the forest, cruel means not kind, digging means making a hole, trap means a method used to catch animals, warden means an officer who guards the forest, poacher means people who illegally catch or kill the animal and birds, brave means not afraid. ಅಂಜಿಕೆ ಇರಲಾರ್ದವರಿಗೆ ಬ್ರೇವ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಜಲಾರ್ದೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನಿಮಲ್ಸಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಆಗಿಬಿಡಲ್ಲ, ಅವರು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಫ್ಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಲೆಸನ್, ಆಫ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಲೆಸನ್, ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೈಮ್. Write T for true and A for false. Chinnu was 8 years old. No, her sister Rumi was 8 years old. This is a false.
Rumi and Chinnu loved animals. Yes, it is true. The poachers were very kind men. No, they are very cruel. The poachers wanted to catch the animals. True. Yes, ಅವ್ರ animalsನ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಬಂತ. Rumi and Chinnu were brave girls. Yes, it is true. ಇಬ್ರು brave girls ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. That is true statement. Okay? Right. Answer the following questions. Why did the men with the guns come to the jungle? They come to lay a trap to catch the animals. They come to lay a trap to catch animals, right? Answer is, what did the two sisters follow the men? One day they saw a big truck stop near the jungle. Some men with the guns got down from the truck. They looked cruel, so both the sisters followed the men, right? Followed the men. What kind of a man was the warden? Warden is a very kind man, right? So here we can see some lesson. Let's learn new words here. One word that two meanings. One word with two meanings. Read the following sentences from the lesson. Both the sisters are very kind. Both the sisters were very kind. Kind ಅಂದ್ರೆ ದಯಾನು ಆಗುತ್ತೆ. ಕೈಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ತಳಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ವರ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ಲೂ. ಕೈಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕೇರಿಂಗ್. Kind in the sentence, it is kind means to be caring. In word, kind also has another meaning. It also means a type of a person or a thing is. For example, what kind of a person he is. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ದಯಾಳು ಅಂತ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಯಾವ ತಳಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್, ಇದು ಟೂ ಮೀನಿಂಗ್ ವರ್ಡ್. One word will gives you two meanings. We have to understand according to the sentence. Okay, according to the sentence. Rumi and Chinnu are very kind ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ವೆರಿ ಕೈಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಂಡ್ ಒಂದು ಥರದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ನಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅವರು ಬಹಳ ದಯಾನಿಂದ ಕಾಣ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೀಸ್, ಅವ ಯಾವ ಥರ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದ ಅಂತ, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದ್ದ ಅಂತ ಇಲ್ಲೂ ಕೈಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ we have to understand the meaning of the kind. So there are some words that have the same spelling and pronunciation but more than one meaning. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೇಮ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎರಡು ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಅಂಥವು ಏನದ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ. ಬಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಬಗಳೋದಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಕವರ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರೀಗೂ ಬಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಡಾಗ್. ಸೌಂಡ್ ಅ ಡಾಗ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಾರ್ಕ್. BARK bark and BARK bark both are the same spelling, same pronunciation. Meaning are, one is outer cover of a tree. See, sound of a dog makes. Right? The outer cover, the bark of the tree is used for chimneys ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗು ಔಟರ್ ಕವರ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರೀ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ದ ಡಾಗ್ ಬಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾಯಿ ಯಾವಾಗೂ ಬಗಳ್ತಾ ಇರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೇಲ್ ಅಂದರೆ ಸೂಜಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಪಿನ್, ರೈಟ್? ನೇಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೇಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅ ಸ್ಮೂತ್ ಹಾರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಸ್. See, smooth hard part of the end of our fingers and toes ಗೆ ನಾವು ನೇಲ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ನೇಲ್ ಅಂದರೆ ಆ ಥಿನ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ವುಡನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್. ಮಳಿಗೆನೂ ಅಂತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಮಳಿಗೆ ಸೂಜಿಗೂ ಕೂಡ ನೇಲ್ ಅಂತಲೇ ಹಾಕಂತೀವಿ. ಸೂಜಿ ಹಂಗೆ ಚೂಪ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ವುಡ್ಡನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ವುಡ್ಡನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಮಳಿ ಹೊಡಿತೀವಿ, ಅವಕ್ಕೆ ನೇಲ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಟ್ರಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಆನೆ ಸೊಂಡಿಗೂ ಟ್ರಂಕ್ ಅಂತಾರೆ, ಗಿಡದ ಬಡ್ಡಿಗೂ ಟ್ರಂಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಥಿಕ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರೀ, ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಕ್ ಅಂದರೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ನೋಸಿಗೂ ಟ್ರಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ನು ಸೇಮ್ ಅದ, ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಬೇರೆ ಅವ, ಪ್ರಾನ್ಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅವ, ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪೂಲ್. ಅ ಪೂಲ್ ಅಂದರೆ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪೂಲ್ ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗೇಮ್. ಪೂಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಬಾಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಲ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ the word having two meanings, the words having two meanings, right, that we are going to learn. This is the most important, right. So write two meanings for each of the following words. You may take your elders help. ನಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿ ಎ ಟಿ ಬ್ಯಾಟ್. ದೇ ಬ್ಯಾಟ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್. ದೇ ಬ್ಯಾಟ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ನಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್. ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಬರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಕ್ರಿಯೇಚರ್, ಅದೊಂದು ಎನಿಮಲ್ಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಜ್ಯಾಮ್. ಐ ಏಟ್ ಜ್ಯಾಮ್ ಬ್ರೆಡ್. I ate bread and jam at the morning breakfast. Okay, there was a traffic jam. There was a traffic jam. Traffic jam ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್, ರೈಟ್. ಫ್ಲೈ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫ್ಲೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಈಗ ನೊಣಗಳು ಇರ್ತಾವೆ, ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಇರ್ತಾವೆಲ್ಲ ಫ್ಲೈಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ಫ್ಲೈ, ಐ ಫ್ಲೈ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಏರೋಪ್ಲೇನಿಂದ ಫ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ದ ಫ್ಲೈಸ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಡಿಸೀಸಸ್. ಈ ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಹಾರ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಒಂಥರ ಸಣ್ಣ ಟೈನಿ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಅವಕ್ಕೂ ಫ್ಲೈಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಲರ್ನ್ ದ ಸೌಂಡ್. OI sound, OU sound, OI sound, right. So soil, wide, moist, avoid, OI, soil, wide, moist, avoid. Sound of O, O, our, mouse, cloud, round, our, mouse, cloud, round. OI sound, boy, joy, annoy, oyster. Boy, joy, annoy, oyster. So we have to read loudly. Soil, avoid, moist, avoid, hour, mouse, cloud, round, boy, joy, annoy, oyster, right. So like this we have to read the OI sound, OU sound, OI sound, right. Now read the words given below and write them in the correct column. So here the house, first we have to, here in this column OI sound, here in this column OU sound, here it is in the OI sound, right. So here in the OI sound, oil, point, cuboid, join. Next is house, noun, lose, right, lose, ground, enjoy, annoy, destroy, soya beans, right. Clear. So next is, let us listen and speak. Listen to your teacher and read some sentences. Now answer the following questions orally in one sentence each. How do plants help us? The plant help us in many ways. How do animal help us? The animal help us in many ways. Who should we take care of? How should we take care of plants? We should take care of plants by watering them, right. How should we take care of animals? We should be kind and we should feed some food and water to animals. Which is your favorite animal and bird? Why do you like them? Speak at least 5 words, at least 5 sentences about the animal and 5 words about the birds. Okay, just by doing this activity, so for example, I like my pet dog very much. A pet dog plays with me and I love the cat too, right. I love the cat too. Cat always plays with me and they are both are cute animals. ಈ ಥರನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಮಾತಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ದ
ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ರೈಟ್? ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು, ರೈಟ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲರ್ನ್ ಗ್ರಾಮರ್. ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು ಕ್ರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಮ್, ಗೋ, ಸಿಟ್, ಡೂ, ರೈಟ್, ಡ್ರಿಂಕ್, ಸ್ಲೀಪ್, ವಾಕ್, cycle, ride, okay, read, write, listen. So these are all the kriya, means verbs, right? So the verbs which has happened in the present, they are called present tense. Which has happened in the past, it happened in the last week or last month, few years later, few years before. So the things happened before is called as a past tense, right? So now how the past tense changes, so that we will learn here. Read the following sentence from the lesson. Some men with guns got down from the truck. Got down, get past tense is got down, right? Rumi and Chinnu followed the men and watch andre nodu, watched andre nodidru anta. Them from far, ದೂರಿಂದ ನೋಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇವೆರಡು ವರ್ಡ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, 3 ವರ್ಡ್ಸು. ಇಲ್ಲೇನದ ಗೆಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗಾಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಗೆಟ್ ಡೌನ್ ಅದು ಗಾಟ್ ಡೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಫಾಲೋ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡೋದು, ಫಾಲೋಡ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿದ್ರಂತ, ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರಂತ, ಅವ್ರಿಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರಂತ. ವಾಚ್ ಅಂದರೆ ನೋಡು, ಫಾಲೋಡ್ ವಾಚ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. Look at the words in pink. These words tell us that these action happened sometimes before now. ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಾಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೊರೋನಾ ಬಂತು, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಟು ಅ ಪಿಕ್ನಿಕ್, ರೈಟ್? ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವಿ ಸಾ ಮೆನಿ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಮೆನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. ಈ ಥರ ನೀವು ಏನೂ ಆಗಿದ್ದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ನೌ. Such action words said to be a simple past tense. You have learnt in your earlier class that we add ed to some action words to change it into its past form. But there are words which do not take ed to change to its past tense form. Look at the words in the pink. In the first example, the word get got, right, is the past tense of the word get ಇದ್ದದ್ದು ಗೆಟೆಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಗಾಟೆಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಗೆಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗಾಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ವಿತೌಟ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಇ ಡಿ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. Some more examples, such examples given below. Sell, sold, go, went, tell, told, see, saw, come, came. ಇಲ್ಲಿ ಇ ಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೆಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಾಗ, ಗೋ ಇದ್ದಿದ್ದು ವೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಟೆಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಟೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಾ ಆಗ್ತದೆ, ಕಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೇಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ past tense words. Look at the words in the pink in the second example. Here we have added ed to change the past words. Follow and watch into their past tense. ನಾವು ಫಾಲೋ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಫಾಲೋಡ್ ಅಂದೀವಿ, ವಾಚ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ವಾಚ್ಡ್ ಅಂತಲೂ ಅಂತೀವಿ. ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ಸ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಅನ್ನಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ನೀವು ಬೇಗ ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಇಡಿನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೂ ಇರಲ್ಲ, ಅವು ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ ಅದು ನೋಡೋಣ. ಸಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸಚ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಪ್ರೇಡ್, ಲುಕ್ಡ್, ಪ್ಯಾಕ್ಡ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಇ ಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇಲ್ಲಿ. ಸಮ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪುಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪುಟ್ಟೆಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪುಟ್ಟನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಕಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಟ್ಟೆಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕಾಟಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಹರ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹರ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ, ಹಿಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹಿಟ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಪುಟ್, ಕಟ್, ಹರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಟ್, ರೈಟ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ವರ್ಡ್ಸ್, ದೇ ವೋಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಫಾರ್ಮ್. ಇಡಿನೂ ಹೊತ್ತಲ್ಲ, ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನು ಕಟ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ, ಪುಟ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ, ಹರ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ, ಹಿಟ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ನೂ ಕಟ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನೂ ಕಟ್ಟೇ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ಥರ್ಡ್, write the simple past tense of the following action words. Want, wanted, work, worked, fall, fell, enjoy, enjoyed, eat, ate, eaten, fly, flew, cost,
cost ಇದು ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಪನ್ ಓಪನ್ಡ್, ರೀಡ್ ರೆಡ್, ರೀಡ್ ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ರೆಡ್ ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಲ್ಲ. ಓದು ಓದಿದ್ದೆ ಅಂತ ಇದು ಹೇಳೋದು. ಡ್ರಿಂಕ್ ಡ್ರ್ಯಾಂಕ್, ಡ್ರಿಂಕ್ ಡ್ರ್ಯಾಂಕ್, ಡ್ರಂಕ್. ಹೌದಾ, ಇದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು. ವಾಂಟ್ ವಾಂಟೆಡ್, ವರ್ಕ್ ವರ್ಕ್ಡ್, ಫಾಲ್ ಫೆಲ್, ಎಂಜಾಯ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್, ಈಟ್ ಏಟ್, ಫ್ಲೈ ಫ್ಲೀವ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್, opened opened, read read, drink drank. So these are the past participle words. Let us write 8 things that you did yesterday. Okay, write 8 things that you did yesterday. Use simple past tense in your sentence. I woke up at, ಬೇಕಿದ್ದು woke ಆಗ್ತದೆ. I woke up at 6 a.m. yesterday morning. So like this you make a 8 sentence of your own. So that will, as I told you, that will improve your writing skills as well as talking skills, vocabulary skills, right? So then value and life skills. Look at the picture given alongside. What do you think the boy is doing? Is this action is correct? That will you do if you see this? Discuss in the class. So the boy is teasing his pet animals, his dog, right? The teasing or hitting or animal, teasing or hitting the animals is an offense, right? They have a life, so they need some kindness, right? They can't able to prepare their food, they can't able to prepare their house. They are friendly with us, they take care of our homes, they guard our homes. So we consider them as the best friends and the pets, right? So we shouldn't tease or hit the animals, domestic animals, right? So this action is bad action, we shouldn't do it. Okay, hope you understood this lesson. By this I will wind up this lesson here only, and see you in the next session. Just you have to listen and watch carefully this lesson. Read it again and again, understand the meanings of each and every word, and as I told you, one word will gives you 2 meanings. That words also I had explained you. Try to read them, understand. If at all you won't follow, give me a call between morning 10 a.m. to 5 p.m. Okay, hope you understood this lesson, today's lesson, and we will see in the next session. Thank you.